Good morning, students. Now here we are also discuss about the problem on ratio analysis. First of all, we are also read the problem carefully. The summarize the balance sheet of PA Traders Limited for the year ended 31st March 2019 is given below. Balance sheet. The amount or rupees in lakhs. That means the such amount is given into the problem in lakhs. म्हणजे लाखामध्ये ते amount आहे. First of all, we are also read the capital and liability side. Equity share capital in bracket fully paid up 140, reserve and surplus 45 rupees in lakhs. First of all, we are also talk about the amount in lakhs. Then first we are also read the problem balance sheet capital and liabilities 140, capital and liabilities. First of all, we also read the liability side of an balance sheet. Equity share capital fully paid up 140, reserve and surplus 45, profit and loss account 20, provision for taxation 10, sundry creditors 40, total of capital and liabilities 255. Then we are also read the asset sides. Fixed asset at cost 210, less depreciation 25. Then fixed assets less depreciation amount is 185. Then current assets, these are also include stock, debtors and cash. Stock 25, debtors 30, cash 15. Total of current asset is 70. Then total of asset side is 255. Then another information given is into the problem. The following further particulars are also given for the year. Rupees in lakhs, sales 120, earning before interest and tax, that is called as EBIT 30, profit after tax, that is called as PAT, profit after tax 20. Then calculate the following ratios. First one is the current ratio, second one is the liquid ratio, third one is the profitability ratio, then fourth one is the profitability on funds employed, then debtors turnover ratio, stock turnover ratio, average collection period, and last one is return on equity. Now here we are also solve the problem. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल्सो कॅल्क्युलेट द करंट रेशो. इथं आपण पहिल्यांदा करंट रेशो काढणार आहोत. करंट रेशो काढत असताना करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटी हा झाला फॉर्म्युला. म्हणजे हा रेशो कशाचं रिलेशन आहे तर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट असेट अँड टू इट्स करंट लायबिलिटी. मग प्रॉब्लेममध्ये बॅलन्स शीट दिलेलं आहे. त्या बॅलन्स शीटमधल्या करंट रेशोसाठी आपल्याला पहिल्यांदा या ठिकाणी काय काढावं लागेल बघा. तर करंट रेशो काढत असताना करंट असेट्समध्ये काय येईल स्टॉक प्लस डेटर प्लस कॅश डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीमध्ये काय येईल प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स. करंट रेशो मग स्टॉकची अमाऊंट आहे 25 रुपीज इन लॅक्स आहे 25 प्लस डेटर्स आहे 30 प्लस कॅश आहे 15 डिवायडेड बाय प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स 10 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स 40. म्हणजे करंट रेशो इज इक्वल टू 70 डिवायडेड बाय 50. म्हणजे 70/50 म्हणजे करंट रेशो इज इक्वल टू 1.4:1. म्हणजे 70/70/50 केल्यानंतर ते किती येते 1.4. म्हणजे रेशो झाला करंट रेशो 1.4:1. म्हणजे कंपनीच्या PA ट्रेडर्सच्या 1.4 ह्या काय आहेत करंट असेट्स आहेत आणि 1 काय आहेत करंट लायबिलिटी आहे. म्हणजे या ठिकाणी the current ratio is not ideal because why because of the ideal ratio is 2:1, but this current ratio is below the 2:1, therefore it is not ideal. Then second one is we are also calculate the liquid ratio. Then liquid ratio we are also calculated. The formula of the liquid ratio is liquid asset divided by liquid liabilities. Now first of all we are also calculate the liquid assets and liquid liabilities. म्हणजे लिक्विड असेट आणि लिक्विड लायबिलिटीज काढत असताना पहिल्यांदा या ठिकाणी लिक्विड असेट्समध्ये काय करणार टोटल ऑफ असेट्स मायनस स्टॉक अँड प्रीपेड एक्सपेन्सेस. म्हणजे इथं आपल्याला काय करावं लागेल त्या प्रॉब्लेममध्ये टोटल ऑफ करंट असेट आहे 70 मायनस स्टॉकची किती 25 मायनस केले आणि लिक्विड लायबिलिटीमध्ये बँक ओव्हरड्राफ्ट हे आपण मायनस करतो टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीमधून. लिक्विड लायबिलिटीज काढत असताना टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज मायनस बँक ओव्हरड्राफ्ट. बँक ओव्हरड्राफ्ट दिलेलं नाही म्हणजे ते ॲज इट इज 10 आणि 40 येतील. म्हणजे लिक्विड रेशो काढत असताना 45 डिवायडेड बाय 50 म्हणजे लिक्विड रेशो आला 0.90:1. म्हणजे आपला आयडियल रेशो आहे लिक्विड रेशो 1:1. इट इज ऑल्सो द बिलो द आयडियल रेशो. देअरफॉर द लिक्विडिटी
condition of that particular trader, it is not good. Because why? Because of as the specific standard is given as our current ratio as well as the liquidity ratio, it is not covered by that particular organization. Then third one is the profitability ratio. Into the profitability ratio, we are also find out only the net profit ratio. The net profit ratio are also calculated net profit divided by sales into 100. Therefore, the net profit are also given into the problem 20. Sales is our 120 into 100. Then net profit ratio is equal to our 16.66%. 16.66% हा आला नेट प्रॉफिट रेशो. म्हणजे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोमध्ये आपण फक्त काय कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, नेट प्रॉफिट रेशो. त्याचा फॉर्म्युला काय, नेट प्रॉफिट डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 100. म्हणजे नेट प्रॉफिट प्रॉब्लेममध्ये दिलेला आहे 20, सेल्स आहेत 120, गुणिले 100 केलं की नेट प्रॉफिट रेशो होतो 16.66%. 16.66% हा नेट प्रॉफिट रेशो आला. चौथा रेशो आपल्याला काढायला सांगितलेला आहे प्रॉफिटेबिलिटी ऑन फंड्स एम्प्लॉयड. आता प्रॉफिटेबिलिटी ऑन फंड्स एम्प्लॉयड, फंड्स एम्प्लॉयड म्हणजे काय तर कॅपिटल एम्प्लॉयड. मग आता फंड्स एम्प्लॉयड, फंड एम्प्लॉय काढत असताना तर इथं काय करावं लागेल, त्याचा फॉर्म्युला काय तर प्रॉफिटेबिलिटी ऑन फंड्स एम्प्लॉयड. मग इथं आपण ते पर्सेंटेजमध्ये कॅल्क्युलेट करतो आहे. म्हणजे प्रॉफिटेबिलिटी त्या कंपनीची जज करत असताना इथं आपण काय केलेलं आहे तर त्याचा फॉर्म्युला काय तर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स डिवायडेड बाय फंड एम्प्लॉयड्स इंटू 100 हा झाला त्याचा फॉर्म्युला. म्हणजे प्रॉफिटेबिलिटी म्हणजे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स डिवायडेड बाय फंड एम्प्लॉयड इंटू 100. म्हणजे फंड एम्प्लॉयडमध्ये काय काय येणार तर फंड एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेअर कॅपिटल प्लस रिझर्व अँड सरप्लस प्लस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्लस the funds relating to the equity shareholders are also including in our fund employed. मग आता इथं फंड एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेअर कॅपिटलची अमाऊंट दिली 140, रिझर्व अँड सरप्लस 45 आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स दिला आहे 20. म्हणजे फंड एम्प्लॉय इज इक्वल टू किती आलं 225. मग प्रॉफिटेबिलिटी ऑन फंड एम्प्लॉय इज इक्वल टू त्याचा फॉर्म्युला काय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स डिवायडेड बाय फंड एम्प्लॉय. फंड एम्प्लॉय आपण इथं काढलेला आहे 205 गुणिले 100. म्हणजे प्रॉफिटेबिलिटी ऑन फंड एम्प्लॉय इज इक्वल टू 14.63%. म्हणजे कंपनीनं गुंतवलेला जो काय फंड असेल त्याच्यावर त्यांना मिळालेला रिटर्न हा किती आहे 14.63%. 14.63% त्यांना मिळालेला हा रिटर्न आहे. त्यानंतर पाचवा रेशो आपल्याला काढायला सांगितला आहे डेटर्स टर्नओव्हर रेशो. आता डेटर्स टर्नओव्हर रेशो त्याचा फॉर्म्युला काय तर सेल्स डिवायडेड बाय डेटर्स इज इक्वल टू आवर आला डेटर्स टर्नओव्हर रेशो. आता डेटर्स टर्नओव्हर रेशो आर ऑल्सो इंडिकेट्स इन टू द टाइम्स. म्हणजे हा रेशो कशामध्ये मोजमाप केलं जातं त्याचं इन टाइम्समध्ये. म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला काय तर डेटर्स टर्नओव्हर रेशो. आता ऑल द टर्नओव्हर रेशो आर ऑल्सो रिलेटिंग टू द सेल्स. आयदर इट मे बी द स्टॉक टर्नओव्हर रेशो असेल तर तिथं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपण या ठिकाणी घेतो. म्हणजे डेटर्स टर्नओव्हर रेशो असेल किंवा असेट्स टर्नओव्हर रेशो असेल त्यामधला एक जो काय पार्ट असेल तो कुठला असेल सेल्सचा. मग बाकीचा मग ते रिलेटिंग टू दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म्युला डिपेंड अपॉन दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म्युला. Then here we are also discuss about the debtor turnover ratio. The formula of debtor turnover ratio, it is nothing but a sales divided by debtors. Then debtors turnover ratio, sales are also given into the problem is 120 divided by debtors are also given into the problem is 30. Then debtors turnover ratio is equal to our 4 times. It is very easy. We are also use the calculator. Then 6 ratio we are also calculated here. Stock turnover ratio. The stock turnover ratio is equal to cost of goods sold oblique sales divided by average stock. Whenever at that time into the problem the opening stock and closing stock is given, then we are also calculated the average stock. Average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. But into this particular problem the balance sheet are also given. That means into the balance sheet asset side only the closing stock are also given. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला फक्त प्रॉब्लेममध्ये बॅलन्स शीट दिलेलं आहे. बॅलन्स शीट दिली असल्यामुळं आपणाला इथं ओपनिंग स्टॉक आपल्याला दिसणार नाही साहजिकच. मग त्यावेळेस आपण या ठिकाणी क्लोजिंग स्टॉक इट इज ट्रीटेड ॲज द ॲव्हरेज स्टॉक. मग त्याच्यावरून आपण तो फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये आपण अमाऊंट इन्सर्ट करणार आहोत. म्हणजे ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन टू द प्रॉब्लेम, हेन्स क्लोजिंग स्टॉक आर ऑल्सो ट्रीटेड ॲज द ॲव्हरेज स्टॉक. स्टॉक टर्नओव्हर रेशोचा फॉर्म्युला काय तर या ठिकाणी फॉर्म्युला आहे सेल्स डिवायडेड बाय ॲव्हरेज स्टॉक. सेल्स आहेत 120
ॲव्हरेज स्टॉक म्हणजेच काय आपला तो क्लोजिंग स्टॉक बॅलन्स शीटमध्ये दिलेला स्टॉक 25 म्हणजे इज इक्वल टू किती आला 4.8 टाइम म्हणजे स्टॉक टर्नओव्हर रेशो इज 4.8 टाइम्स. देन 7 इज नेक्स्ट फॉर्म्युला. नेक्स्ट या ठिकाणी आपला रेशो काढायचा आहे तो ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड. ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियडचा फॉर्म्युला काय तर डेटर्स डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 12 म्हणजे हा रेशो 12 म्हटल्यानंतर काय येणार हा रेशो येईल तुमचा मंथमध्ये. डेटर्स डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 12 मग ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड किती आहे डेटर्स आहेत 30 डिवायडेड बाय सेल्स आहेत 120 इंटू 12 मग तुमचा ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड किती आला 3 months. The debtors are also converted into the cash. ज्यालाच काय म्हणतो आपण ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड ऑफ अन पर्टिक्युलर बिझनेस दॅट मीन्स इंटू द पी ए ट्रेडर त्यांचा ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड किती आहे तर 3 months 3 महिन्याचा कालावधी आहे असा हा रेशोवरून आपण समजू शकतो किंवा या ठिकाणी बोलू शकतो. द नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो. तर रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो वेनेवर द रिटर्न ऑन इक्विटी रेशोचा फॉर्म्युला काय तर येईल बघा. आता रिटर्न शेअरहोल्डर्स जो काय असेल त्या शेअरहोल्डर्सला मिळणारा जो काय रिटर्न असेल तो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ काय असेल प्रॉफिट असेल. आता इन द फॉर्म ऑफ समटाईम्स डिव्हिडंडच्या फॉर्ममध्ये त्या इक्विटी शेअरहोल्डर्सचा रिटर्न मिळतो पण आपण इथं फॉर्म्युला काढत असताना फॉर्म्युला घेत असताना काय घेतो आपण प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स डिवायडेड बाय शेअरहोल्डर्स फंड इंटू 100 म्हणजे रिटर्न ऑन इक्विटीला प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स इज गिवन इंटू द प्रॉब्लेम इज आवर 20 डिवायडेड बाय शेअरहोल्डर्स फंड. आता शेअरहोल्डर्स फंड म्हणजे काय तर शेअरहोल्डर्सशी निगडीत असणारे जे काय पर्टिक्युलर असते उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल शेअरहोल्डर्स फंड इज इक्वल टू त्यामध्ये काय येणार शेअर कॅपिटल येईल प्लस रिझर्व्ह अँड सरप्लस येईल प्लस तुमचं काय आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स येईल इंटू 100 म्हणजे प्रॉफिट ऑन इक्विटी रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स 20 डिवायडेड बाय 225 हा एक शेअरहोल्डर्स फंड आला इंटू 100 म्हणजे रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो किती आला 9.76% म्हणजे 9.76% हा काय आला रिटर्न ऑन इक्विटी. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे 6 फॉर्म्युले आपण किंवा 8 फॉर्म्युले आपण काय केलेत कॅल्क्युलेटेड केलेलं आहे. अतिशय इझी आणि सिम्पल लँग्वेजमध्ये अतिशय इझी या ठिकाणी युनिट आहे. फक्त आपल्याला फॉर्म्युले पाठ असले पाहिजेत. फॉर्म्युले लक्षात ठेवा पाठांतर करण्यापेक्षा म्हणजे कुठं काय वापरायचं हे जर एकदा समजलं की त्याच्यामध्ये तुम्हाला अडचण येणार नाही. अशा पद्धतीनं हा आपला प्रॉब्लेम नंबर 4 हा या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. आता जे प्रॉब्लेम असतील सेम प्रॉब्लेम असतील ते सेम प्रॉब्लेम तुम्ही होमवर्कसाठी घरी सोडवा. उदाहरणार्थ पहिला प्रॉब्लेम झाला त्याच्या खाली 1 नंबर तो असेल तुम्ही सोडवला तरी चालेल. त्यानंतर तुमचा दुसरा प्रॉब्लेम झालेला आहे त्याच्या खाली सेम त्याच टाईपचा प्रॉब्लेम आहे तो तुम्ही होमवर्कसाठी घ्या. त्यानंतर हा तिसरा प्रॉब्लेम झालेला आपला हा चौथा आय थिंक सो असेल. त्यानंतर अजून एक प्रॉब्लेम होईल आणि आपल्यानंतर युनिट नंबर 4 आपलं थेरॉटिकल असेल तर थेरॉटिकल स्टार्ट होईल ते लास्ट युनिट आहे. त्यानंतर मग आपण या ठिकाणी रिव्हिजन वजा थोडीफार माहिती घेऊया. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम सर्व रेशो कॅल्क्युलेट करून झालेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच.